Hello students. So in previous video we studied about the chapter human body and organ system. So all about the organ systems that are respiratory system and blood circulatory system. So today we are going to start the next chapter, that is Introduction to Acid and Base. That chapter is Introduction to Acid and Base. So some introduction about the acids and base. So in daily life we consume many different food items in our daily life. So that are, for example, lemon, tamarind, tomato, sugar, vinegar or salt, etc. So do all items that taste similar? No. All these food items do not taste similar one. So now see, write the taste of different items like lemon, sugar, curd, lime, baking soda, amla, tamarind, raw mango, pomegranate, water. That classify all these substances in different parts that are taste. Write the taste in sour taste or astringent or sweet taste or bitter or tasteless. So classify all these substances in different tastes. So here see, we differentiate all these substances. For example, lemon that tastes sour, sugar tastes sweet, curd tastes sour, lime also tastes sour, baking soda that tastes astringent, amla, tamarind, raw mango, all that taste sour, pomegranate that tastes sweet, water that is the tasteless. So all these substances taste are different one. So now we are going to start about the acids. What are acids and what are the properties of acids? Now to see about the acids. Acid. So all of you that you notice that some substances have sweet taste, some are bitter, some are sour or astringent taste. So we observe that. So all that substances have different tastes. So lemon, tamarind, vinegar, so or amla. So that are substances that acquires the sour taste due to the presence of some special or typical compound in them. So such compounds imparting sour taste that are called as acid. So the substances जसं बघा आता लेमन किंवा चिंच, आवळा, त्याच्यानंतर लिंबू वगैरे असे जे काही पदार्थ आहेत ह्या सगळ्या पदार्थांमध्ये एक टिपिकल काय असतो कंपाऊंड असतो ज्याच्यामुळे त्या सगळ्या पदार्थांना एक आंबट अशी काय असते चव आलेली असते. सो सच ॲसिड असं म्हणू शकतो. सो दीज ॲसिड्स आर सोल्युबल इन वॉटर. सच टाइप ऑफ ॲसिड्स which are present in amla or lemon or in tamarind. All these acids are soluble in water and they are corrosive in nature. आणि ते काय करू शकतात कोरोजन म्हणजे क्षपण घडून आणतात नेचरमध्ये. सो animals and plants that also possesses the acids in them. काही ॲनिमल्समध्ये पण आपल्या ॲनिमल्समध्ये पण आणि प्लांट्समध्ये पण काही ॲसिड्स काय असतात प्रेझेंट असतात. सो द ॲसिड्स प्रेझेंट इन फूड स्टफ्स. जे ॲसिड्स फूड स्टफ्समध्ये काय असतात म्हणजे अन्नपदार्थ अन्न घटकांमध्ये काय असतात प्रेझेंट असतात
सो दॅट टाईप ऑफ ॲसिड्स आर कॉल्ड ॲज अ नॅचरल ॲसिड्स. अशा ॲसिड्सना आपण काय म्हणू शकतो, नॅचरल ॲसिड्स असं म्हणू शकतो. और दॅट आर कॉल्ड ॲज अ ऑर्गॅनिक ॲसिड्स. सो ॲसिड्स विच आर प्रेझेंट इन foodstuffs, which are present in foodstuffs, that are called as natural acids, or they are organic acids. That are called as organic acids. So the acids which are present in foodstuffs are called as natural acids or organic acids. These acids are being weak in nature and therefore they are also called as a weak acids. These type of acids which are present in foodstuffs, they are very weak in nature. Therefore these are also called as a weak acids. These are weak acids. हे काय आहे, वीक ॲसिड्स असं आपण याला म्हणू शकतो. सम ॲसिड्स आर स्ट्रॉंग इन नेचर. सो द ॲसिड्स विच आर प्रेझेंट इन फूडस्टफ दॅट आर वीक ॲसिड. बट सम ॲसिड्स आर स्ट्रॉंग इन नेचर अँड दे आर कॉस्टिक ऑर इन्फ्लेमेटरी. म्हणजे आपल्याला अशा ॲसिड्समुळे काय होतं, जळजळ होऊ शकते किंवा ते इरिटेबल असतात. अशा ॲसिड्सना आपण काय म्हणू शकतो, स्ट्रॉंग ॲसिड्स असं म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल सल्फ्युरिक ॲसिड, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड और नायट्रिक ॲसिड. सो दीज ॲसिड्स आर स्ट्रॉंग ॲसिड. सो देर आर अगेन सेकंड टाइप ऑफ ॲसिड्स that are called as strong acids that causes inflammatory in nature. These acids are strong acids. For example, hydrochloric acid, that is sulfuric acid, or it is the nitric acids. So these are called as a strong acid. Why it is called as a strong acid? Because the skin burnt when their concentrated solution falls on skin. आता यांना स्ट्रॉंग ॲसिड्स म्हटलं जातं. किंवा का, कारण हे काय असतात, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं, हायर असतं. वेन दीज आर फॉल ऑन स्किन, आपल्या स्किनवर जेव्हा हे पडतं तर तेव्हा आपली स्किन काय होते, भाजते. सो सिमिलरली देअर वेपर इफ इनहेल्ड, समजा जर त्याच्यामधून येणाऱ्या वाफा ज्या आहेत त्याचं आपण काय केलं, इन्हेलेशन, म्हणजे त्या आपण काय केलं, श्वासाद्वारे समजा जर आपल्या शरीरात गेला, सो दॅट इज व्हेरी मच हार्मफुल. तर ते आपल्या हेल्थसाठी म्हणजे आपल्या आरोग्यासाठी काय असतं, ते इजाकारक किंवा हानिकारक होऊ शकतं. स्ट्रॉंग कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड्स आर कन्व्हर्टेड इनटू डायल्यूट ॲसिड्स बाय स्लोली ॲडिंग water into that. So such dilute acids are less harmful and their corresponding strong acids. आता बघा, हे जे स्ट्रॉंग ॲसिड्स आहेत तर त्याला आपण डायल्यूट करू शकतो. म्हणजे त्याचा स्ट्रॉंगनेस जे आहे तर ते आपण कमी करू शकतो, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी करू शकतो बाय ॲडिंग वॉटर. या स्ट्रॉंग ॲसिडमध्ये हळूवारपणे आपण जेव्हा वॉटर मिक्स करत जातो तर तेव्हा हे ॲसिड जे आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन डायल्यूट ॲसिडमध्ये होऊ शकतं. आणि हे जे डायल्यूटेड ॲसिड्स असतात तर हे या स्ट्रॉंग ॲसिडच्या कम्पेअर टू काय असतात, कमी हार्मफुल असू शकतात किंवा असतात. म्हणजे स्ट्रॉंग ॲसिडमुळे खूपच आपल्याला हानिकारक असतं ते किंवा हार्मफुल असतं, इन्फ्लेमेटरी असतं. तर त्याचं ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण या स्ट्रॉंग ॲसिडमध्ये हळूहळू वॉटर मिक्स करून आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करू शकतो. तर असं लेस कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड जे आहेत त्यांना आपण डायल्यूटेड ॲसिड्स असं म्हणू शकतो. आता हे जे डायल्यूटेड ॲसिड्स असतात हे कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड्सच्या पेक्षा काय असतात, कमी हार्मफुल असू शकतात किंवा असतात. सो इफ you taste a dilute solution of baking soda, so you will find it astringent or bitter. आता समजा जेव्हा तुम्ही
बेकिंग सोडा जो असतो म्हणजे आपल्या घरी जो खायचा सोडा असतो, तर त्याचं काय केलं तुम्ही, त्याच्यामध्ये पाणी घालून त्याचं सोल्युशन तयार केलं, द्रावण तयार केलं आणि त्याची टेस्ट जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा ती जी टेस्ट आहे तर ती आपल्याला असं दिसतं की त्याची जी टेस्ट आहे तर ती तुरट आपल्याला लागते किंवा बीटर, थोडंसं कडवटपणा आपल्याला त्याच्यामध्ये जाणवतो. सो सबस्टन्सेस हॅविंग ॲस्ट्रिंजंट taste that are slippery in touch, so that are called as a bases. अशा सबस्टन्सना आपण काय म्हणू शकतो, बेस असं म्हणू शकतो. इथं हे आहे ॲसिड्स, वीक आणि स्ट्रॉंग ॲसिड आणि बेस. बेस कुणाला म्हणायचं बघा, द substances which taste astringent, तुरट जेव्हा जशी असते, जेव्हा टेस्ट आपल्याला भासते तर तेव्हा ती काय असतात, बेस असतात. फॉर एक्झाम्पल किंवा त्याचं जे नेचर आहे तर ते स्लिपरी म्हणजे बुळबुळीत असतं, जसं सोप असतो आपला म्हणजे साबणाचे जे पाणी आहे तर ते बेसिक नेचरमध्ये असतं. फॉर एक्झाम्पल लाईम वॉटर, सो दॅट इज कॉल्ड CaOH2. कुठले आता बघा, कुठले कोणाला आपण म्हणू शकतो बेस, कुठले CaOH2, कॅल्शियम, दॅट इज द लाईम वॉटर, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. त्याच्यानंतर बेकिंग सोडा, आता आपण म्हटलं बेकिंग सोडाचा टेस्ट काय ॲस्ट्रिंजंट असते, सो दॅट इज द NaHCO3. बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बायकार्बोनेट, and the caustic soda, so that is a NaOH, caustic soda, NaOH, sodium hydroxide. So all these are the bases. All these, lime water, baking soda and caustic soda, all these taste astringent and their nature is slippery, बुळबुळीतपणा आपल्याला हाताला लागतो. अशा सगळे जे सबस्टन्स आहेत तर त्यांना आपण बेस असं म्हणू शकतो. हे बेसिक नेचर आहे म्हणजे आम्लारी. ॲसिड्स म्हणजे आम्ल आणि बेस म्हणजे आम्लारी धर्मी असतात. सो केमिकली द प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दॅट ऑफ द ॲसिड्स. जेव्हा आपण रासायनिकदृष्ट्या बघतो तर तेव्हा बेसच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्या ॲसिडच्या प्रॉपर्टीच्या बरोबर काय असतात, अपोजिट अशा काही दिसत आपल्याला यांच्या प्रॉपर्टी दिसतात. सो दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू द स्किन अँड दे आर कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म. जेव्हा हे जे बेस आहे तर हे जेव्हा कॉन्सन्ट्रेटेड सहज फॉर्ममध्ये असतात म्हणजे याचं कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा जास्त असतं तेव्हा हे बेससुद्धा आपल्यासाठी काय असतात, इन्फ्लेमेटरी असतात. म्हणजे ते आपल्याला काय असतात, जळजळ, त्यांच्यामुळे सुद्धा काय होते, जळजळ निर्माण होऊ शकते जेव्हा ते कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये असतात तेव्हा. सो वी नो द डिस्टिल्ड वॉटर इज टेस्टलेस. याच्यानंतर आणखीन एक टेस्ट आपण बघितली तर वॉटरची जे प्युअर फॉर्ममध्ये असणारं जे वॉटर आहे त्याला आपण डिस्टिल्ड वॉटर म्हणतो. सो दॅट टेस्टलेस. त्याची टेस्ट कशी आहे, टेस्टलेस आहे म्हणजे आपल्याला त्याची टेस्ट अजिबात जाणवत नाही. म्हणजे ते बिटर पण नाही, ॲस्ट्रिंजंट पण नाही, त्याच्यानंतर सोअर पण नाही आणि काहीच नाही. तर त्याला काय म्हणू शकतो आपण, टेस्टलेस असं आहे. सो वॉटर इज नायदर बी ॲसिडिक ऑर नॉर टू बी बेसिक. म्हणजे वॉटर जे आहे तर ते ॲसिडिक पण नाही आणि ते बेसिक पण नाही. असे जे सबस्टन्स आहेत सो त्याला आपण काय म्हणू शकतो, न्यूट्रल. त्याला आपण न्यूट्रल म्हणू शकतो. जसं वॉटर हे काय आहे, न्यूट्रल आहे. म्हणजे हे ॲसिडिक पण नाही आणि बेसिक पण नाही. तर त्याच्यामध्ये टेस्टलेस आहे म्हणजे त्याला अजिबात टेस्ट नसते. सो दॅट आर द टेस्टलेस सबस्टन्सेस आर न्यूट्रल इन nature. Chemically they are called as a neutral. Okay, so now see the substances which are neither be acidic or nor be basic, that substances are chemically neutral in nature or that are inert, that are called as a inert. आता असे सबस्टन्स जे रासायनिक दृष्ट्या काय असतात, जे ॲसिडिक पण नाहीत आणि
बेसिक पण नाही, म्हणजे त्यांचं जे नेचर आहे तर ते आम्लधर्मी पण नाही आणि आम्लारी धर्मी पण नाही. असे जे सबस्टन्स आहेत तर त्यांना आपण ते केमिकली म्हणजे रासायनिकदृष्ट्या ते काय आहेत, निष्क्रिय असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. सो दॅट आर केमिकली इनर्ट इन नेचर. सो टचिंग ऑर the testing of the acids and bases that are harmful, and that hence the typical type of indicators are used to recognize either be that are acids or bases. हे लक्षात घ्या की जेव्हा आपण काय करत असतो, ॲसिड एखादा पदार्थ ॲसिड आहे की बेस आहे हे जेव्हा आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन करत असतो तर तेव्हा त्याची टेस्ट, आता मगाशी आपण बघितलं काही प्रॉपर्टीज बघितल्या ॲसिडच्या. ॲसिड हे सोर टेस्टला आंबट असतं बरोबर, त्याच्यानंतर ते इन्फ्लेमेटरी असतं वगैरे, या काही प्रॉपर्टीज आपण मगाशी ॲसिडच्या पाहिल्या. तर याच्यानुसार प्रत्येक पदार्थाचा म्हणजे आयदर बी त्याच्यामध्ये आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी आपण वी डू नॉट टेस्ट दॅट सबस्टन्सेस ऑर वी डू नॉट touch that substances. For that, to recognition of that substances, some type of indicators are used. आता जर असे पदार्थ ॲसिड आहेत की बेस आहेत हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपण आपल्यासाठी एक काय असतात, एक टिपिकल टाईपचे सबस्टन्स, काही पदार्थ विशिष्ट प्रकारचे पदार्थ आहेत त्यांचा आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो, त्याचा वापर करू शकतो. अशा जे पदार्थ आहेत तर ते इंडिकेटर्स असतात, म्हणजे ते दर्शक असतात. नाउ सी द सबस्टन्सेस विच चेंज देअर कलर्स इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड्स ऑर बेस, सो दॅट सबस्टन्सेस आर कॉल्ड ॲज इंडिकेटर्स. द सबस्टन्सेस कुणाला इंडिकेटर म्हणायचं बघा, द सबस्टन्सेस विच चेंज देअर कलर्स इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड ऑर बेस. असे जे पदार्थ जे ॲसिड किंवा बेसच्या संपर्कात आल्यानंतर त्यांचा कलर काय होतो, चेंज होतो, अशा सबस्टन्सना, अशा पदार्थांना आपण काय म्हणणार, इंडिकेटर, यालाच दर्शक असं म्हटलं जातं. सो देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ इंडिकेटर इन लॅबोरेटरी. इन लॅबोरेटरी लिटमस पेपर दॅट इज यूज्ड फॉर अल्कली ऑर बेस. सो दीज आर द लिटमस पेपर. अशा टाईपच्या काही लिटमस पेपर जे आहेत तर त्याचा ॲज अ इंडिकेटर म्हणून कॉमनली लॅबोरेटरीमध्ये काय होतो, त्याचा वापर केला जातो. सो दीज पेपर, आता हे जे लिटमस पेपर आहेत, सो दॅट आर एक्झॅक्टली दॅट इज मेड फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ लायकिन प्लांट. आता हे तुम्ही 7th क्लासमध्ये हे तुम्हाला झालेलं आहे बघा. लायचेन किंवा लायकेन जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांटच्या एक्स्ट्रॅक्टपासून हे जे लिटमस पेपर्स जे आहेत, हे टिपिकल टाईपचे लिटमस पेपर जे आहेत तर ते तयार केले जातात. आणि हे जे आहेत तर ते रेड आणि ब्ल्यू अशा कलरमध्ये कॉमनली हे जे आहेत तर ते यूज केले जातात. आता जेव्हा ब्ल्यू लिटमस पेपर दॅट टर्न्स रेड बाय डिपिंग दॅट इन द ॲसिड अँड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्ल्यू बाय अल्कली. आता हे इंडिकेटर्स म्हणून कसे वापरले जातात बघा. हे जे लिटमस पेपर आहेत जेव्हा याच्यामधला ब्लू लिटमस पेपर जो आहे तर तो आपण ॲसिडमध्ये काय करतो, डीप करतो, सो दॅट टर्न्स टू रेड. तो कसा होतो, रेड होतो. आणि रेड लिटमस पेपर आपण जेव्हा रेड लिटमस पेपर when we dip red litmus paper in alkali, so that turns to blue. तो कसा बनतो, ब्ल्यू होतो. म्हणजेच जेव्हा निळा लिटमस ॲसिडमध्ये बुडवला जातो तर तेव्हा त्या निळ्या रंगाचा लिटमसचा कलर काय होतो, रंग बदलतो आणि तो कसा होतो, लाल कलरचा होतो, लाल रंगाचा होतो. आणि त्याच्यानंतर रेड लिटमस पेपर जो आहे तर तो जेव्हा अल्कलीमध्ये डीप केला जातो तेव्हा त्याचा तो लाल रंग बदलतो आणि तो कसा होतो, निळ्या रंगाचा होतो. अशा प्रकारे हे जे लिटमस पेपर आहेत तर ते वापरले जातात. आता याच्यानंतर काही लिक्विडच्या फॉर्ममध्ये पण काही जे इंडिकेटर्स आहेत तर ते वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल सिमिलरली फिनॉल्फथॅलीन, सो दॅट इज यूज्ड फिनॉल्फथॅलीन.
Here this is the phenolphthalein. Then methyl orange. So this is an liquid indicators. Methyl orange or methyl red. So all these are used in the laboratory in the solution form. हे सगळे काय आहेत इंडिकेटर्स आहेत आणि हे सोल्युशनच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला लॅबोरेटरीमध्ये यूज केले जातात. आता बघा जेव्हा तुम्ही हा मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर आहे. सो दिस इज द मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर. व्हेन वी दिस इंडिकेटर बिकम्स पिंक इन ॲसिड्स. ॲसिडमध्ये जेव्हा हे मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर आहे हे डीप केलं जातं ॲसिडमध्ये. सो दॅट टर्न्स टू पिंक. त्या सोल्युशनचा कलर कसा होतो पिंक. देन अँड येलो इन अल्कली. हे जे इंडिकेटर आहे तर ते काय केलं सेम हे काय केलं अल्कलीमध्ये टाकलं. सो दॅट कलर चेंज टू येलो. त्याचा कलर कसा बनतो येलो बनतो. म्हणजे ॲसिडमध्ये या सोल्युशनचा कलर कसा होतो त्या सोल्युशनचा कलर ॲसिडमुळे पिंक होतो आणि अल्कलीमुळे कसा होतो मिथिल ऑरेंजचा कलर जो आहे तर तो येलो होतो. देन phenolphthalein. So that is shortly called as a PP indicator. Phenolphthalein. This is the indicator. So these all are indicators. Phenolphthalein. So that is the phenolphthalein that remains colorless in acids and that becomes pink in alkali. When we drop that into the acids that remains colorless. ठीक आहे म्हणतात कलरलेसच राहतं. आणि जेव्हा हे phenolphthalein अल्कलीमध्ये आपण काय करतो टाकतो तर तेव्हा त्याचा काय होतो कलर जो आहे तर तो कसा बनतो पिंक. अल्कलीमध्ये phenolphthalein कलर कसा बनतो पिंक होतो. So all these are the different types of indicators which are used in laboratory. Now there is one more indicator, so that is called as a universal indicator. So this is again another type of indicator. It is a universal indicator. So here it is also in a liquid state and that change their color in presence of acid or base. याचा हे जे इंडिकेटर आहे तर अकॉर्डिंग टू द ॲसिड किंवा बेस याच्यामध्ये काय होतं कलर चेंज होत असतो. सो दॅट हॅज अ डिफरंट स्टेप्स. या स्टेप्सनुसार काय केलं जातं ॲसिड किंवा बेस जे आहेत तर ते ठरवले जातात. ते 7th जे आहे सो दॅट इज अ न्यूट्रल. 7च्या खालचे जे आहेत ते ॲसिडिक आणि जे वरचे आहेत तर ते बेसिक. असं काय असतं याचं नेचर असतं. सो ऑल दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच आर युज्ड इन laboratory. Okay. Now observe this table or chart. Here name of indicators are given. Color of that indicator, then color of that indicator in acid and the color of that indicator in alkali. See litmus paper. First indicator is a litmus paper. Blue litmus paper. The color of the indicator is blue. When that dip in acid, the blue color get changed into red, and when blue color litmus paper dip into alkali, that blue color remains same. There is no change in color in alkali. Now color of the indicator is red litmus paper. When we dip red litmus paper in acid, that colors remains same. So there is no change in color in acid. And when we dip red colored litmus paper in alkali, that red color changes into blue. Then methyl orange, the color of the indicator is orange. Due to the acid, that orange color get changed into pink. So in acids the color of methyl orange changed into pink, and in base or alkali the color of that orange changes into yellow in alkali. Now next indicator is phenolphthalein indicator. The color of the indicator is colorless. So that is a colorless indicator. Due to the acid, phenolphthalein does not change its color, so that remains as it is.
due to the presence of acid, in presence of acid, and in presence of alkali, the color of phenolphthalein changes into pink due to presence of alkali. Now next one is methyl red, that is the indicator having color red. So that color remains as it is, means red in presence of acid, and that red color changes into yellow due to the presence of alkali. So all these are the different indicators which are used to recognize acids or bases, and these all are used commonly in laboratories. These different indicators which are used in laboratory, so if there is none of availability of these indicators in laboratories, of laboratory indicators, the natural indicators can be made by using the several domestic substances, and that are called as the domestic indicators. म्हणजे काही नॅचरल जे सबस्टन्स आहेत, म्हणजे नैसर्गिक काही असे पदार्थ आहेत, त्यांचा वापर करून आपण काय करू शकतो, डोमेस्टिक इंडिकेटर्स वापरू शकतो. So you must have seen that the yellow food stains that are turning red after the washing with the soap. This color change is the result of the chemical reaction between the turmeric and the alkaline material which is present in the soap. आता बघा, तुम्ही असं बघितलं असेल कितीतरी वेळा की जे पिवळ्या कलरचे समजा काही जे पदार्थ असतात, तर जेव्हा आपण त्याला साबणाने धुत असतो किंवा पिवळा कलर लागलेला, हळद लागलेले काही कापड वगैरे असेल, रुमाल वगैरे असेल, तर जेव्हा आपण धुत असतो त्याला, तर तेव्हा त्याचा कलर का होतो, चेंज होतो आणि ते लालसर कलरचं दिसतं. असं का होतं? कारण ही काय एक रिॲक्शन आहे, तर ती त्याच्यामध्ये झालेली काय रासायनिक अभिक्रिया आहे. कुणामध्ये ही रासायनिक अभिक्रिया होते? तर जे पिवळ्या रंगाचे जे अन्नपदार्थ असतात, अन्नघटक असतात, ज्याच्यामध्ये हळद असते, ह्या हळद म्हणजे टर्मेरिक आणि जे अल्कलाईन जे नेचरचं असणारं जे सोप आहे म्हणजे साबण, यांच्यामध्ये हे काय होतं, रिॲक्शन होते आणि त्याचा कलर काय होतो, चेंज होतो आणि ते थोडंसं काय होतात, आपल्याला रॅडिश कलरचे दिसतात. सो नॅचरल इंडिकेटर्स कॅन बी ऑल्सो प्रिपेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस लाईक. आपण अशा प्रकारचे नॅचरल इंडिकेटर्स जे आहेत म्हणजे नैसर्गिक दर्शक जे आहेत, तर ते आपण तयार करू शकतो. कशाचा वापर करून? तर रेड कॅबेज, रॅडिश, त्याच्यानंतर टोमॅटो किंवा काही सिमिलरली सम टाईप ऑफ फ्लावर्स लाईक हिबिस्कस ऑर रोज, असे काही जे काही नेचरमध्ये सापडणारे जे काही पदार्थ आहेत, त्याच्यापासून आपण काय करू शकतो, नॅचरल इंडिकेटर तयार करू शकतो. सो देर इज अ मेकिंग ऑफ नॅचरल इंडिकेटर्स. नेक्स्ट वन इज मेकिंग ऑफ natural now see the process of making of natural indicators. म्हणजे हे नैसर्गिक जे दर्शक आहेत, तर ते आपण कशा प्रकाराने आपण तयार करू शकतो. तर याच्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, आपण काही ॲपॅरेटसची आपल्याला गरज आहे, काही साहित्य आपण गरजेचं आहे. सो दॅट आर द हिबिस्कस म्हणजे जास्वंदाची फुलं, रोज, टर्मरिक म्हणजे हळद, रेड कॅबेज जो आहे तर तो, त्याचे ल्यूज आणि फिल्टर पेपर हा काय याच्यासाठी गरजेचा आहे. नाव रब द रेड पेटल्स ऑफ द हिबिस्कस फ्लॉवर्स ऑन व्हाईट फिल्टर पेपर. दिस गिव्ह द हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर. आता तुम्ही काय करायचं आहे, काय करायचं, फिल्टर पेपर घ्यायचा आणि त्याच्यावर जी जास्वंदाची पानं आहेत तर ती काय करायची, ती पानं जी आहेत तर ती रब करायची. तर जेव्हा आपण एकमेकांवरती घासतो तर त्याच्यामधून त्याचा काय होतो, एक्स्ट्रॅक्ट रस करतो, तो फिल्टर पेपरवर काय करायचा, साठवून ठेवायचा. सो दॅट इज अ रेड हिबिस्कस इंडिकेटर. तो पेपर अशा प्रकारे तयार होतो. सिमिलरली त्याचप्रमाणे काय करायचं, रब द रोज पेटल्स ऑन द व्हाईट फिल्टर पेपर. सो तो काय झाला, रेड कलरचा रोज इंडिकेटर पेपर झाला. त्याच्यानंतर कट द स्ट्रिप्स ऑफ दीज पेपर्स, इट इज अ रोज इंडिकेटर पेपर. आता त्याला काय करायचं, स्ट्रिप्समध्ये म्हणजे
लांबट आकाराचे, जसे आपण मगाशी बघितले हे जे इंडिकेटर पेपर्स असतात जे आपण लॅबोरेटरीमध्ये वापरतो, तशा प्रकारे काय करायचं आहे, त्या पेपर्सच्या स्ट्रिप्स तयार करायच्या आणि ते काय झाले, मग हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर तयार होईल आणि रोज इंडिकेटर पेपर आपला तयार होईल. नाव देन टेक अ टर्मेरिक पावडर and add a little water in it and dip that paper or ordinary paper in the turmeric water for some time. After dyeing, that makes the strips of that paper. आता याच्यानंतर टर्मेरिक आपण पेपर कसे तयार करणार, इंडिकेटर पेपर, तर काय करायचे, टर्मेरिक म्हणजे हळद घ्यायची थोडीशी, त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये आपला नेहमीचा जो कागद आहे, ऑर्डिनरी कागद किंवा फिल्टर पेपर थोड्या वेळासाठी डीप करून ठेवायचं. ड्राय झाल्यानंतर ते वाळल्यानंतर त्याच्या स्ट्रिप्स आपण काय करू शकतो, लांबट आकाराचे कागद जे आहेत तर ते कापून घेऊ शकतो आणि अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, दिस वे वी प्रिपेअर द टर्मेरिक पेपर. नाव पुट द लीव्स of the red cabbage in the small quantity of the water and heat it. Then once solution of the cabbage leaves cools down, dip paper in that solution and dry that paper and make the strips of the paper. In this way we prepare the red cabbage indicator paper. आता रेड कॅबेज जे आहे, जे लाल कलरचा जो काय असतो कॅबेज कोबी असते, तर याच्या जे लीव्ज आहेत तर ते सेपरेट करायचं आणि त्याला पाण्यामध्ये काय करायचं, ते उकळायचे सगळे, ते बॉईल करायचं. आता त्याचा कलर जो आहे रेड कलर तो त्या पाण्यामध्ये उतरतो. त्याच्यानंतर त्या कलरमध्ये त्या सोल्युशनमध्ये काय करायचे, जे फिल्टर पेपर आहे तर ते डीप करून ठेवायचे काही काळासाठी. देन ड्राय दॅट पेपर, त्याच्यानंतर त्याला काय करायचं, वाळवायचं आणि वाळवल्यानंतर त्याच्या स्ट्रिप्स कट करायच्या, त्याचे लांबट आकाराचे कागद जे आहेत तर ते कट करायचे. सो इन दिस वे वी प्रिपेअर द रेड कॅबेज इंडिकेटर. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, डिफरंट आपण इंडिकेटर्स आता बघितले जे नॅचरल इंडिकेटर्स आहेत किंवा त्यांना डोमेस्टिक इंडिकेटर असंही म्हटलं तर ते कुठले कुठले, हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर तयार करू शकतो आपण, रोज इंडिकेटर पेपर, टर्मेरिक इंडिकेटर पेपर, त्याच्यानंतर रेड कॅबेज इंडिकेटर पेपर. आपण अशा प्रकारे डिफरंट टाईपचे इंडिकेटर्स आपण नॅचरल इंडिकेटरसुद्धा तयार करू शकतो. व्हेन और इफ देर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ लॅबोरेटरी इंडिकेटर्स. ओके, आफ्टर making these all natural indicators, we test all these natural indicators by putting these indicators on the substances like that. So we write the effect of these indicators on these substances. For example, first substance is lime juice. The effect of turmeric paper on the lime juice, the color of turmeric paper, that is yellow in color, so that color is a yellow color. And the nature of this is acidic. So color of turmeric paper does not get changed, that remains as it is, so that is acidic in nature. So here say when we put that turmeric paper in lime water, म्हणजे चुनाच्या निवडीमध्ये आपण काय करतो, हे जेव्हा टर्मरिक पेपर डीप करतो म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडमध्ये, सो द कलर ऑफ दॅट टर्मरिक पेपर दॅट गेट चेंज इनटू रेड इन कलर अँड दॅट इज अ बेसिक इन कलर. इथे मात्र म्हणजे लाईम वॉटरमध्ये मात्र टर्मरिक पेपरचा जो येलो कलर आहे तर तो काय होतो, चेंज होतो आणि त्याचा कलर चेंज होऊन ते काय होतं, रेड कलरचं होतं. दॅट इंडिकेट्स बेसिक नेचर ऑफ दॅट सबस्टन्स. तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, नॅचरल जे इंडिकेटर्स आहेत तर त्याचा पण वापर आपण ॲसिड किंवा बेस हे रेकग्नाइज करण्यासाठी त्याचा आपण यूज करू शकतो. द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज ट्राय दिस. Take a baking powder and little water, heat, add the solution of lime juice, vinegar, orange juice, then apple juice, etc. and note the findings. तर इथे काय करायचं, तर ॲक्टिव्हिटी आपल्याला करायची आहे. बेकिंग पावडर घ्यायचं, त्याच्यामध्ये थोडंसं वॉटर ॲड करायचं आणि जे सोल्युशन तयार झालेलं आहे तर ते सोल्युशन जे आहे तर ते लाईम ज्यूसमध्ये
ऑरेंज ज्यूसमध्ये, व्हिनेगरमध्ये, ॲपल ज्यूसमध्ये, या सगळ्यामध्ये काय करायचं, टाकायचं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करायचं, आपल्याला काय चेंज होतो त्याचे रिझल्ट्स आपल्याला पाहायचे आहेत. सो व्हॉट डू यू ऑब्झर्व ऑन द ॲडिंग ऑफ धिस बेकिंग सोडा सोल्युशन ऑन द फ्रूट ज्यूस, वेदर बबल्स फॉर्म्ड or effervescence comes out from the fruit juice? Yes, from the above first activity we come to know that the turmeric indicator paper turns red, yellow color in certain solution. आता इथे बघा, जेव्हा आपण हा हे जे बेकिंग सोडाचं जे सोल्युशन आहे तर ते वेगळ्या फ्रूट ज्यूसवर आपण घालतो, तर तेव्हा तिथं आपल्याला बबल्स किंवा एफरवेन्सेस दिसतात का, तर ते फसफसून वर आल्यासारखं वाटतं का त्या फ्रूट ज्यूसमध्ये. तर आपण मगाशी बघितलं की काही कन्क्ल्युजन आपण याच्यामध्ये काढून घेऊ शकतो. कसं, जसं टर्मेरिक जो पेपर आहे त्याचा कलर येलो होता, काही विशिष्ट प्रकारच्या पदार्थांमध्ये ते टाकल्यानंतर त्याचा जो कलर आहे तर तो एकतर येलो राहतो किंवा त्याचा कलर जो आहे तर तो येलोपासून रेड होतो. सो हिअर सी सिमिलरली ऑन द ॲडिशन ऑफ द सोडा सोल्युशन इन ॲसिडिक सोल्युशन so that bubbles comes out or effervescence is produced. जेव्हा हे बेकिंग सोडाचं सोल्युशन आपण काय करतो, ॲसिडिक सबस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा घालतो तर तेव्हा तिथे आपल्याला बबल्स म्हणजे काय होतात, तिथं आपल्याला बुडबुडे आल्यासारखं किंवा फेस आल्यासारखं, एफरवेन्सेस म्हणजे फेस आल्यासारखं आपल्याला वाटतं किंवा येत होतो. सो बाय दिस सिम्पल अँड इझी ॲक्टिव्हिटी वी कॅन आयडेंटिफाय द ॲसिडिक ऑर अल्कलाइन सबस्टन्सेस. ही साधी सोपी काय आहे, ॲक्टिव्हिटी आहे. या ॲक्टिव्हिटीवरून आपण एखादा सबस्टन्स ॲसिडिक आहे किंवा नाही ते काय करू शकतो, आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. सो सी वन मोर ॲक्टिव्हिटी इज हिअर. सो टेक सम डिफरंट सॅम्पल सोल्युशन्स लाईक लाईम ज्यूस, देन अमोनियम हायड्रॉक्साईड, देन हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, vinegar, etc. So take all these samples and add drops of these all different indicators and record your observations. So while using of these different indicators we come to conclusion that so there are different observations are here. आता बघा इथे आपण काही सॅम्पल सोल्युशन घेतलेले आहे. याच्यामध्ये हे डिफरंट जे इंडिकेटर जे लॅबोरेटरीमध्ये वापरले जातात तर त्याचा वापर आपण करून तर याचं नेचर जे आहे त्या सोल्युशनचं ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपण जे काय ऑब्झर्वेशन घेतले ते आपण या टेबलमध्ये किंवा या चार्टमध्ये आपण लिहिलेले आहे. जसं लाईम ज्यूसमध्ये रेड लिटमस व्हेन वी डीप इन टू द लाईम ज्यूस द रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड, blue litmus paper changes into red. The color of phenolphthalein that remains as it is in the lime juice, that is the colorless. Color of methyl orange, that is orange in color, so that changes into pink in lime juice, and the nature of the lime juice is acidic. जेव्हा आपण काय करतो रेड लिटमस लाईम ज्यूसमध्ये बुडवतो तेव्हा त्याचा कलर काय होतो, रेडच राहतो. ब्ल्यू कलर रेडमध्ये चेंज होतो, फिनॉल्फथॅलीन आहे तसंच राहतं आणि मिथिल ऑरेंजचा कलर जो आहे तर तो पिंक होतो. याच्यावरून याचं नेचर जे आहे तर ते ॲसिडिक. त्याच्यानंतर अमोनियम हायड्रॉक्साईड रेड लिटमस पेपर ब्ल्यू कलरचा होतो, म्हणजे इथे चेंज झाला, ब्ल्यू रेड हे ब्ल्यूमध्ये चेंज झाला. ब्ल्यू कलरचा लिटमस पेपर ब्ल्यूज ॲज इट इज राहतो. कलरलेस जे फिनॉल्फथॅलीन आहे त्याचा कलर काय होतो, पिंक होतो. ऑरेंज कलरचं मिथिल ऑरेंज जे आहे तर त्याचा कलर येलो होतो. द नेचर ऑफ दिस अमोनियम हायड्रॉक्साईड इज बेसिक. त्याच्यानंतर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रेड लिटमस पेपर रेडच राहतं, ब्ल्यू लिटमस पेपर चेंज होतो, त्याचा कलर रेड होतं. फिनॉल्फथॅलीन आहे तसाच कलरलेस राहतो आणि मिथिल ऑरेंजचा कलर चेंज होतो, पिंक कलरचा होतो. आणि या हायड्रोक्लोरिक जे ॲसिड आहे त्याचं नेचर आहे ॲसिडिक. त्याच्यानंतर व्हिनेगरमध्ये रेड लिटमस पेपर डीप केल्यानंतर त्याचा कलर रेडच राहतो, तो चेंज होत नाही. ब्ल्यू लिटमस पेपर चेंज होतो, त्याचा कलर रेड होतो. फिनॉल्फथॅलीन कलरलेसच राहतं. मिथिल ऑरेंजचा कलर चेंज होतो, पिंक कलरचं होतं.
त्याच्यावरून याचं नेचर जे आहे तर ते ॲसिडिक आहे. So from all these experiments we have seen that blue litmus paper turns into red while dipping in acidic substances. जेव्हा ॲसिडिक सबस्टन्समध्ये आपण ब्ल्यू लिटमस पेपर डीप करतो त्याचा कलर काय होतो, रेड होतो. आणि रेड लिटमस पेपर जेव्हा आपण बेसिक सबस्टन्समध्ये डीप करतो सो दॅट चेंजेस इनटू ब्ल्यू. जेव्हा आपण रेड कलरचा लिटमस पेपर बेसिक असणाऱ्या सबस्टन्समध्ये जेव्हा आपण काय करतो डीप करतो तर तेव्हा काय होतो, त्याचा कलर काय होतो, चेंज होतो, त्याचा कलर ब्ल्यू होतो. याच्यावरून बघा, इट इज सीन दॅट ब्ल्यू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन ॲसिड्स अँड रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्ल्यू इन अल्कली. ऑरेंज कलर ऑफ मिथिल ऑरेंज टर्न्स पिंक इन ॲसिड्स while colorless phenolphthalein turns into pink in alkali solution. So all these are the observations by using the different types of indicators. तुम्ही काय करायचं, हे चार्ट जे आहेत वेगळे चार्ट जे टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत. शिवाय डिफरंट ज्या ॲसिड बेसच्या डेफिनेशन्स आहेत, त्याच्यानंतर इंडिकेटरची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर ॲसिड बेसच्या काही प्रॉपर्टीज एक्झाम्पल्स जे दिलेले आहेत तर त्याचे एक्झाम्पल्स हे सगळे काय करायचे आहेत, वहीत लिहून काढायचे आहेत. याच्याशिवाय जे लॅबोरेटरी इंडिकेटर्स आहेत तर त्याची नावं, त्याचे एक्झाम्पल्ससुद्धा वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत.